رب اپنے حبیب کو کسی حسین و جمیل وادی میں بھیج دیتا، اس وادی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یاد رکھ لیجئے، آپ دنیا کا نقشہ سامنے رکھیں، ساری دنیا کا جو درمیان ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، یعنی پوری دنیا کی ناف کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ کو، پوری دنیا کا درمیان، عین درمیان کے اندر رب نے اپنے حبیب کو بھیجا اس لیے کہ اس کی رحمتوں سے، اس کی نوازشوں سے، اس کی محبتوں سے، اس کی مودتوں سے پوری دنیا سے راب ہو جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 12 سال، اس وقت ایک پادری انجیل کا علم کے مطابق کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا ابو طالب یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، اے مدینہ مسجد میں آنے والوں، اے لاہور کے باسیوں، اے آزاد ملک کے اندر آزاد رہ کر کلمہ پڑھنے والوں، وہ پادری تھا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہ ملی تھی، اس وقت وہ نبی کی نبوت کا تصدیق کر کے کہتا ہے مجھے اپنے غلاموں میں شمار کر لینا، غلاموں میں شمار کر لینا۔ آج ہم نے تو آزادی میں کلمہ پڑھا ہے، آزاد ملک کے باسی ہیں، آزاد رہ رہے ہیں، نبی کی نبوت کا اقرار بھی کر رہے ہیں، نبی کی رسالت پر ایمان بھی ہے، پر حقیقی معنوں میں اس کے غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، اسی مناسبت سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی آپ حضرات کے سامنے
ربیع الاول ہی کے حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھیں کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس ماہ مبارک کے اندر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت ملی، یعنی یہ رسالت کا مہینہ بھی ہے، ولادت کا مہینہ بھی ہے، ہجرت کا مہینہ بھی ہے اور وصال کا مہینہ بھی ہے۔ اور اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کے ماہ مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات بتلائی کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے اندر قرآن اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جس طرح رمضان کے اندر قرآن اترا اور قرآن کی تلاوت رمضان میں زیادہ ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت جو ہے وہ رمضان میں زیادہ ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس لیے یہ ربیع الاول مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ وہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مصطفیٰ کا مہینہ ہے، وہاں قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے، یہاں مصطفیٰ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینہ کے اندر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ کس نبی کی سیرت کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع کیا؟ بہت سارے انبیاء اس کائنات کے اندر تشریف لائے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ عراق کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، عراق سے شام کا سفر ہوا، پھر شام سے مصر کا سفر ہوا، مصر کے اندر حضرت ہاجرہ سے ان کا نکاح ہوا، اور حضرت ہاجرہ کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کی باندی تھی، یہ بادشاہ کی باندی نہیں بلکہ بادشاہ کی بیٹی تھی، مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت ہاجرہ۔ ان سے نکاح ہوا کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر مصر سے حجاز کی طرف آپ نے ہجرت کی، مصر سے حجاز کی طرف آپ نے ہجرت کی، اور اسی ہجرت سے پہلے آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوا کہ جس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ اسماعیل۔ انہوں نے نام رکھا اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کی وادی میں پہنچتے ہیں۔ یہاں سے ایک امتحانات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو کئی امتحانات سے گزارا گیا، آپ ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا فرمائی، امامت عطا فرمائی۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امامت کے بارے میں رب سے یہ سوال کیا کہ مولا یہ امامت جو ہے یہ میری اولاد میں بھی رہے، اللہ یہ صرف سلسلہ میرے تک محدود نہ رہے بلکہ یہ سلسلہ میری اولاد میں بھی جاری رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اس وقت کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم اس وادی کے اندر میرے گھر کی تعمیر کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی تعمیر کرنا شروع کی، ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اب تعمیر مکمل ہوئی، کہا کہ مانگ، اب کیا مانگتا ہے؟ مزدوری لینے کا وقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے مزدوری مانگی، رب سے انعام مانگا، اور اس انعام کو مانگا جو رب کے خزانے میں صرف ایک ہی تھا۔ وہ کیا مانگا کہ اے اللہ اپنے حبیب کو میری امت، میری اولاد میں پیدا کرنا۔ اے اللہ میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتی، جو آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب، اور لوگوں کو کیا کرے؟ کتاب کا علم سکھائے، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں بتلائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور آپ ہی کی اولاد میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ یہاں ایک اہم مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے، ایک اہم مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام تھا ہاجرہ، دوسرے کا نام تھا سارہ۔ ہاجرہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا اسماعیل، سارہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا اسحاق۔ پہلے اسماعیل پیدا ہوئے، بعد میں اسحاق پیدا ہوئے۔ آج یہودی کہتے ہیں کہ جس ذبیح کا تم ذکر کرتے ہو وہ ذبیح اسماعیل نہیں اسحاق ہے، وہ ذبیح اسماعیل نہیں اسحاق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہودی کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا مسلک کیا ہے کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ کس کی اولاد میں پیدا ہوئے؟ سب کہہ دیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ اس جگہ پر کوئی آبادی نہ تھی، اس دھرتی پر سب سے پہلے آبادی کا جو آغاز ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے تھے۔ آپ کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا کنواں پیدا ہوا، زمزم نکلا۔ پھر یہاں ایک قبیلہ آیا کہ بنو جرہم جس کا نام تھا، وہ قبیلہ پانی کو دیکھ کر یہاں آباد ہو گیا۔ پھر ان کا آنا جانا شروع ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح اس قبیلے کے اندر ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر دوسرا نکاح بھی ہوا۔ پہلی کو طلاق ہوئی، دوسرا نکاح ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور وہ 12 کے 12 بیٹے عرب کے قبائل کے سردار بنے۔ ان میں ایک بیٹا کہ جس کا نام تھا قیدار۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بیٹا کہ جس کا نام تھا قیدار، اس کی نسل آگے چلتی ہے، اور اس کی نسل میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی وادی میں، جزیرت العرب میں قبیلہ قریش ہے، اور حضرت عبد المطلب کا گھرانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ پوری دنیا تھی، رب کے سامنے
पूरी दुनिया थी, बड़े बड़े खूबसूरत इलाके भी थे, गुंजान आबाद इलाके भी थे, हसीन और जमील वादियां भी थीं। फिर रब ने अपने हबीब को भेजने के लिए जजीरतुल अरब का इंतखाब क्यों किया? मक्का का इंतखाब क्यों किया? रब अपने हबीब को किसी हसीन और जमील वादी में भेज देता, इस वादी का इंतखाब क्यों किया गया? याद रख लीजिए, आप दुनिया का नक्शा सामने रखें, सारी दुनिया का जो दरमियान है वो मक्का मुकर्रमा है। यानी पूरी दुनिया की नाफ कहा जाता है मक्का मुकर्रमा को। पूरी दुनिया का दरमियान, ऐन दरमियान के अंदर अपने रब ने अपने हबीब को भेजा इसलिए कि इसकी रहमतों से, इसकी नवाजिशों से, इसकी मोहब्बतों से, इसकी मवद्दतों से पूरी दुनिया से राब हो जाए, पूरी दुनिया से राब हो जाए। फिर रब तआला ने कुरैश का इंतखाब क्यों किया? और कबाइल भी थे। याद रखें, उस वक्त कबीला कुरैश जो था, कुरैश का कबीला जो था, इसके अंदर सदाकत और अमानत ज्यादा थी। ये उस वक्त भी सच्चे थे, झूठ नहीं बोलते थे। अरब का ये कबीला जो है ना, ये झूठ नहीं बोलता था। अल्लाह को इनकी सच्चाई इतनी पसंद आई कि इसी कबीले के अंदर अपने हबीब को भेज दिया। हजरत आमना के घर रबीउल अव्वल के महीने में आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। हर तरफ नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है। चंद दिन अम्मा आमना दूध पिलाती हैं, फिर हजरत सोबिया जो अबू लहब की बांदी थी, ये दूध पिलाती हैं। और ये वही सोबिया है कि जिन्होंने अबू सलमा को भी दूध पिलाया, अपने बेटे मसरूख को भी दूध पिलाया और हजरत अमीर हमजा को भी दूध पिलाया। रजाई मां बनी किसकी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर उसके चंद दिन बाद हजरत हलीमा सादिया आती हैं। एक लंबा वाकया है, मैं इख्तिसार के साथ। अरब का रवाज था कि शहर के बच्चों को देहातों के अंदर ले जाया जाता था। दाइयां और भी आई, लेकिन यतीम छोड़कर चली गई। हलीमा आई जिसके मुकद्दर को रब ने जगाना था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ये चली आई। सबसे आखिर में थी, अपने कबीले में सबसे पहले पहुंची। आई थी ऐसी एक लागर ऊंटनी को लेकर जो दूध न देती थी। जब वापस अपने घर में पहुंची तो वही ऊंटनी दूध से थन उसके भर चुके थे। आई थी ऐसे हाल के अंदर के घर के अंदर गुर्बत थी, और जब वापस पहुंची तो सारी दुनिया की बादशाहत आपके घर में सिमट आई थी। जी हां, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा तक कबीला बनु साद यानी ये ताइफ के अंदर ये कबीला आबाद था। इस ताइफ की वादी में आप में से बहुत सारे लोगों ने उस ताइफ की उस वादी को देखा होगा, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन के अयाम गुजारे। यहां आपका शक़ सदर हुआ, आपके सीना मुबारक को चीरा गया, फिर इसके अंदर अनवार बरकत को रखा गया। फिर आप वापस तशरीफ लाए। उम्र 12 साल को पहुंची। इसी दौरान आपकी वालदा का भी इंतकाल हुआ। आपके वालिद तो पहले ही इंतकाल फरमा गए थे, आपके दादा का भी इंतकाल। फिर आप अबू तालिब की कफालत में आए। अबू तालिब आपको लेकर शाम की तरफ जाते हैं, तिजारती काफिले में जाते हैं। शाम के इलाके में पहुंचते हैं कि एक जगह पड़ाव डालते हैं कि उस वक़्त का पादरी कि जिसका नाम बहीरा है, वो पादरी इस काफिले को देखता है, अपने मसनद को छोड़ता है, इस काफिले के पास आता है और तलाश करना शुरू कर देता है। काफी देर के बाद अबू तालिब के पास आकर वो पादरी बैठता है, पूछता है ये बच्चा कौन है? अबू तालिब कहते हैं ये बच्चा मेरा बेटा है। वो औराक खंगालता है, वो सफ़ात को पलटता है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखता है, कभी औराक की तरफ देखता है। वो पादरी कहता है कि तू सच नहीं कह रहा, ये तेरा बेटा हो नहीं सकता। मेरे पास जो निशानियां हैं, इन निशानियों के मुताबिक इस बच्चे को यतीम होना चाहिए।
اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے۔ ابو طالب کہتے ہیں ہاں یہ بچہ یتیم ہے، اس کا حقیقی والد انتقال کر چکا ہے۔ عرب کے رواج کے مطابق چونکہ بھتیجے کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے اس لیے میں نے بیٹا کہا۔ وہ ابو طالب پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا کہ یہ بچہ یتیم ہے؟ وہ وہی پادری کہتا ہے کہ انجیل کے اندر لکھا ہے، میں انجیل کا حافظ ہوں، 90 سال سے عمر زیادہ میری ہو چکی ہے، بڑھاپے کے اندر میں نے قدم رکھ دیا ہے، میری انجیل بتاتی ہے، میرا یہ علم بتاتا ہے کہ عرب کی وادی سے ایک قافلہ آئے گا، اس قافلے کے اندر ان نشانیوں والا ایک بچہ ہوگا، اسی بچے کو رب مستقبل کے اندر جا کر نبوت عطا فرمائے گا، نبوت عطا فرمائے گا۔ یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اس کی نشانیاں بتا رہی ہیں۔ اے ابو طالب اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ ابو طالب کو پادری کہہ رہا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 12 سال۔ اس وقت ایک پادری انجیل کا علم کے مطابق کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا ابو طالب، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ اور وہ پادری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے ہاتھ کے اندر ہاتھ لے کر کہ اے بیٹا تو کتنا خوش نصیب ہے کہ رب تعالیٰ تجھے نبوت عطا کرے گا، رب تجھے نبوت سے سرفراز کرے گا۔ کاش میں وقت دیکھ پاتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، کاش وہ وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ لیکن اے محمد یاد رکھنا، میں آج تیری رسالت کی گواہی دیتا ہوں، میں آج تیری نبوت کی گواہی دے رہا ہوں، میں آج تیری نبوت کی گواہی دے رہا ہوں۔ اے محمد کل قیامت کے دن اپنے غلاموں میں مجھے بھی شامل فرما لینا۔ وہ پادری کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک میں زندہ نہیں رہوں گا، لیکن میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ میں آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی گواہی آج دے رہا ہوں۔ اے محمد مجھے کل قیامت کے دن اپنے غلاموں میں شمار کرنا، اپنے غلاموں میں شمار کرنا۔ اے محمد جب آپ کو نبوت ملے گی آپ کو بہت ستایا جائے گا، آپ پر بڑے ظلم ڈھائے جائیں گے، اتنا ستایا جائے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی اور ایسا نہ ہوگا کہ جسے اتنا ستایا جائے۔ اے محمد آپ کو بہت ستایا جائے گا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، کاش وہ وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا، لیکن لگ مجھے یہ رہا ہے کہ میں قبر کے کنارے کھڑا ہوں، میری زندگی زیادہ نہیں ہے، پر آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ روز محشر مجھے اپنے غلاموں میں شمار کرنا۔ کیوں شمار کرنا؟ کہ آج میں آپ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں، میں آج آپ سے محبت کا اعلان کر رہا ہوں، میں آج آپ سے آپ کی نبوت کا اقرار کر رہا ہوں، میں آپ کی نبوت کی تصدیق کر رہا ہوں۔ مجھے کل قیامت کے دن اپنے غلاموں میں شمار کرنا۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، اے مدینہ مسجد میں آنے والوں، اے لاہور کے باسیوں، اے آزاد ملک کے اندر آزاد رہ کر کلمہ پڑھنے والوں، وہ پادری تھا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہ ملی تھی، اس وقت وہ نبی کی نبوت کا تصدیق کر کے کہتا ہے مجھے اپنے غلاموں میں شمار کر لینا، غلاموں میں شمار کر لینا۔ آج ہم نے تو آزادی میں کلمہ پڑھا ہے، آزاد ملک کے باسی ہیں، آزاد رہ رہے ہیں، نبی کی نبوت کا اقرار بھی کر رہے ہیں، نبی کی رسالت پر ایمان بھی ہے، پر حقیقی معنوں میں اس کے غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہے، حقیقی معنوں میں اس کے غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس طرح تیار نہیں ہے؟ چند دن ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، فراز کے اندر توہین آمیز خاکے سرکاری بلڈنگوں پر آویزاں کیے گئے، سرکاری سرپرستی کے اندر معاذ اللہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अतहर के अंदर गुस्ताखी की गई। चाहिए तो यह था कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के इस्लामी हुक्मरान जो हैं वो डट जाते उस सुल्तान हमीदुद्दीन की तरह कि जिसके दौरे खिलाफत के अंदर इसी फराज के लईन बादशाहों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अतहर में गुस्ताखी करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके तैयार किए और ऐलान किया था कि हम इसे आज की रात थिएटर के अंदर चलाएंगे। सुल्तान ने तलवार को नयाम से निकाला था और कहा था कि यह नयाम के अंदर तलवार उस वक्त तक वापस नहीं जाएगी जब तक कि मैं फराज के उस सदर से बदला ना ले लूं। शाम तक ऐलान हो गया था कि हम अपने फैसले को वापस लेते हैं। आज फिर उसी फराज के अंदर उन मलऊनों ने इस गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें। और इमाम मालिक ने तो कहा था कि नबी की शान में गुस्ताखी हो और उस उम्मत उस गुस्ताख से बदला ना ले सके तो उस उम्मत को जीने का हक कोई नहीं है। आज हम बदला क्या ले रहे हैं? ऐ इस्लामी हुक्मरानों, ऐ पाकिस्तान के हुक्मरानों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मजम्मत आप भी कर रहे हो, मजम्मत हम भी कर रहे हैं। बताओ आपकी मजम्मत, हमारी मजम्मत उनको क्या नुकसान पहुंचाएगी? आपको हमने वोट मजम्मत देने के लिए नहीं दिए, आपको इख्तिदार रब ने मजम्मत के अल्फाज कहने के लिए नहीं दिए, आप मजम्मत कहने के लिए इख्तिदार के ऐवानों में नहीं पहुंचे। मजम्मत इन जैसे गरीब रोनुक लोगों के लिए रहने दो, मजम्मत के अल्फाज इन चौक चौराहों पर फिरने वालों के लिए रहने दो। आपके पास इख्तिदार है, आपके पास कुव्वत है, आपके पास सारी ताकतें हैं। आप फराज की आंखों में आंखें डालकर पूछो उससे कि तुमने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी का जुर्म किया कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उस नबी को लावारिस समझा हुआ है। कोई उठता है नबी की शान में गुस्ताखी कर देता है, कोई उठता है सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, कोई उठता है उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी करता है। क्या तुमने दीन को लावारिस समझ रखा है? मैं उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूं। मैं आपकी जूतियां अपने सर पर रखकर चलना अपनी इज्जत का बाइस समझता हूं। कौन? वो तुर्की का सदर जिसने बात तो की ना, जिसने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात तो की ना। अभी गुज़िश्ता दिनों की बात है, किसी आलमी फोरम पर फराज का सदर हाथ बढ़ाता है आगे मिलाने के लिए। यह तुर्की का सदर हाथ इसलिए नहीं मिलाता कि आज तेरे से हाथ मिलाऊंगा और गुंबद खिजरा वाले को जवाब क्या दूंगा, रोज़े महशर में अपने आका से हाथ कैसे मिलाऊंगा। काश सारे हुक्मरान उस जैसे बन जाते, काश सारे हुक्मरान उस जैसे बन जाते। चले ठीक है, हमारे पास इक़्तिदार नहीं, हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास आलमी कवानीन है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आज लाहौर शहर में रहते हुए हम इतना तो कर सकते हैं ना, इतना तो हम कर सकते हैं ना कि फराज की मसनूआत का बाइकाट कर दे। ये तो कर सकते हैं ना। लेकिन देखने में आ रहा है कि यह काम भी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। देखने में आ रहा है, वगरना सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान जो है ना, एक मुल्क पाकिस्तान जो है, एक मुल्क पाकिस्तान फराज की मसनूआत का बाइकाट कर दे, अगले दिन फराज घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन क्या हमारी तिजारत, लेकिन क्या एक साहब को मैंने कहा कि तुम्हारी दुकान पर, तुम्हारी जगह पर ये चीजें हैं, ये फराज की चीजें हैं, इन्हें जाया कर दो, इन्हें जाया कर दो। कहता है कि जी मैंने खरीदी थी, जिस वक्त खरीदी थी उस वक्त तो क्या उसने गुस्ताखी नहीं की थी ना, अब खरीद के ले आया हूं, बेच दूंगा, अब दोबारा नहीं खरीदूंगा। और सुनो, मदीना मुनव्वरा की वादी है,
मदीना मुनव्वरा है। आज हम अपने हीले बहाने करते हैं ना। मदीना मुनव्वरा के एक सहाबी तिजारत की गर्ज से शाम जाते हैं और तिजारत किस बात पे हो रही है, शराब खरीदी जाती थी, शराब हलाल थी, शराब की तिजारत हो रही थी। एक सहाबी बहुत बड़ा काफिला शराब से लदा हुआ, ऊंटों पर शराब लदी हुई मदीना मुनव्वरा के अंदर आती है। कानों के अंदर आवाज पहुंचती है, शराब हराम हो गई, शराब हराम हो गई। वो सहाबी क्या करते हैं, खंजर लेते हैं, शराब के मशकीजों को फाड़ना शुरू कर देते हैं। कोई आके कहता है, ओ अल्लाह के बंदे, इन्हें काफरों को बेच दे, इन्हें औरों को बेच दे। जिस वक्त तूने कहा था, जिस वक्त तूने खरीदी थी, उस वक्त तो शराब हलाल थी ना, अब हराम हुई है। कहता है कि नहीं, मैं ये गवारा नहीं कर सकता, मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ जाऊं। मैं गवारा नहीं कर सकता। मदीना की गलियों में शराब बह पड़ी थी। अल्लाह के बंदो, नबी के लिए इन चीजों को कुर्बान कर दो, नबी के लिए कर दो। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, नबी के लिए कर दो, नबी के लिए खड़े हो जाओ, नबी के लिए खड़े हो जाओ, नबी के लिए उठ खड़े हो। हाँ, यही मोची दरवाजा है। 1926 यही मोची दरवाजा है। यहां सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहीमहुल्लाह का जलसा था। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहीमहुल्लाह का जलसा था। एक साहब खड़े हुए और ये वो दौर था कि जब एक मलऊन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, एक हिंदू ने किताब लिखी थी। एक शख्स जलसे में खड़े हुए करारदाद पेश करने के लिए कि हम करारदाद पेश करते हैं, हम मुजम्मत करते हैं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहीमहुल्लाह ने करारदाद लेकर फाड़ दी। कहा कि यह करारदाद पेश करने का वक्त नहीं है, यह करारदाद पेश करने का वक्त नहीं है। और लाहौर के लोगों, यह सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने मोची दरवाजे पे पुकारा था कि आज हफ्सा और आयशा तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत तुझे पुकार रही है कि उस नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। और लाहौर के बासी अभी घरों में बैठे हैं, करारदादें पेश कर रहे हैं, मुजम्मतें पेश कर रहे हैं, और नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हो रही है और हमें के मुजम्मत कर रहे हैं। इस मुजम्मत से काम हो जाएगा? नाना, यह कहना था कि लोगों ने अपने बेटे फेंकना शुरू कर दिए थे। कहा था, शाह जी हमारे बेटे हाजिर हैं, बेटे हाजिर हैं। लेकिन रब जिसको मकाम देना चाहता है, यहीं से उठा था गाजी इल्मुद्दीन शहीद, यहीं से उठे थे गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहीमहुल्लाह, और चंद लम्हों के अंदर उस मलऊन का काम तमाम कर दिया था। आज वह मलऊन हमारी दस्तरस में होता, हम उसका काम तमाम कर देते, लेकिन वो हमारी दस्तरस में नहीं है। लेकिन उसे जो घुटने टेकने पर चीजें मजबूर कर सकती है, वो मेरी और आपकी दस्तरस में है, वो मेरी और आपकी दस्तरस में है। खुदारा, खुदारा, मैं अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, मैंने पिछले जुमे को भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों की मसनूआत का बाइकाट करो, बाइकाट करो। इन्हें अपने घरों से, अपनी दुकानों से निकाल कर बाहर फेंक दो। ये टोटल पेट्रोल पंप है, और हर वो बिस्किट के जिस पर LU लिखा हुआ है, LU लिखा हुआ है, वो परफ्यूम, वो साबुन के जो इन कंपनियों से तैयार होके आते हैं, हमें अल्लाह की कसम नबी की हुर्मत से कोई चीज ज्यादा अजीज नहीं है। जान जाती है चली जाए, इस जान की परवाह नहीं है, पर नबी की हुर्मत पर हम आंच नहीं आने देंगे, आंच नहीं आने देंगे। कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। ऐ रब, तू गवाह रहना कि इस मसनद पर बैठते हुए जहां तक मेरी दस्तरस थी, मौला मैंने ये तेरे हबीब का पैगाम इन लोगों तक पहुंचा दिया है। कल क़यामत के दिन इनमें से ये कोई नहीं कहेगा कि हमारे मौलवी साहब ने हमें बताया नहीं था। ए अल्लाह, बता दिया है, तू गवाह रहना। अब काम करना न करना इनकी अपनी मर्जी है। इसी असना में एक ऐलान भी समात फरमा लीजिए। बरोज़ इतवार
खास तौर पर नौजवान निकलें। 14 अगस्त को मोटरसाइकिल लेकर मार रोड पर घूमते हो। जी हाँ, 1 जनवरी की रात को न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए तुम मोटरसाइकिल लेकर निकलते हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अतहर को ऊंचा करने के लिए, गुस्ताखों को जवाब देने के लिए इतवार, बरोज़ इतवार 8 नवंबर फरहान अस्पताल के सामने से एक रैली निकल रही है। उस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। सारे नौजवान आएंगे ना? सारे नौजवान हाथ खड़ा करके बताएं। सारे नौजवान आएंगे इंशाअल्लाह। फरहान अस्पताल से ये रैली निकलेगी, मुस्लिम टाउन मोड़ पे आएगी, वहाँ हमारे उलमा का बयान होगा, वहाँ जलीलुल कद्र उलमा का, वहाँ अजीमुल मर्तबत उलमा का बयान होगा। फिर उसके बाद यही एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए प्रेस क्लब के सामने जाएंगे। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान एक बात याद रखिए कि हम निकले हैं नबी की हुर्मत को जिंदा करने के लिए, उनके दुश्मनों को मिटाने के लिए, लेकिन हम अपने मुल्क का नुकसान नहीं करेंगे जो नबी के सदक़े हमें मिला है। नबी के तुफैल हमें यह मुल्क मिला है, यह हमारा अपना मुल्क है, हम इसका क्यों नुकसान करें। कहीं चौक पर इशारे तोड़े जा रहे हैं, कहीं गरीब रेड़ी बानों की रेड़ियों को फेंका जा रहा है। खुदारा ये रास्ता शरीयत का रास्ता नहीं है। पुरअमन रहकर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए 8 नवंबर बरोज़ इतवार बाद अज़ नमाज ज़ोहर फरहान अस्पताल अब्दाली चौक यहाँ हमने इकट्ठे होना है और फिर यहीं से इसी मस्जिद के सामने से रैली गुजरते हुए इंशाअल्लाह मुस्लिम टाउन मोड़ पे और मुस्लिम टाउन मोड़ से कहाँ प्रेस क्लब तक इस आज़म के साथ, इस इरादे के साथ, इस यकीन के साथ, इस वलवले के साथ कि अब ये सफ़र हमारा शुरू हो चुका है और ये सफ़र ख़त्म होगा कहाँ पर? हौज़ कौसर पर जाकर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।